अनेकां गुरमुखां प्यारिਆਂ ने इशनान परसे ਹਨ। पातशाह ने इस पावन सरोवर विच अपने चरण पा के इनू पवित्र किया और वचन किया जिहड़ा इत्थे इशनान करेगा उहदे दुखां दा निवारण होवेगा। ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ने सजे हुए दीवाना च गुरु घर दा जस गायन किया है। सूरबीर बहादुर योधियां दियां वारां गाईयां हन। उत्थे नाल रागी ਸਿੰਘਾਂ ने गुरबाणी दा रस पिन्ना कीर्तन गायन करके आप जी नूं सरवण करवाया। सजे हुए ना दीवाना विच इस वक्त आपां सारे सतगुरां दा जो इतिहास लड़ीवार कथा चल रही है, सरवण करन वास्ते गुरु चरनां च जुड़े बैठे हैं। दो चीज़ां हन, गुरबाणी ते इतिहास। इतिहास जो है सतगुरां दा गुरबाणी दे नाल प्रैक्टिकल है। जो सतगुरां ने गुरबाणी विच कहा वो इतिहास विच गुरुदेव ने प्रैक्टिकल किया है। दया निध अंतरयामी सतगुरु जी ने जो जो बचन उचारण किए हैं, जे बचन किया तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई, जे ये बचन किया ते ओदा प्रैक्टिकल किया। कल महाराज जी का शहीदी पुरब गुरु अर्जन देव पातशाह का तपदियां तवियां ते बैठे देगां दे पानी च उबले बलदा तपदा रेत तन ते पवा के भी परमात्मा दे शुक्र दे रंग विच रंगे रहे। जो उचारिया वो गुरुदेव ने प्रैक्टिकल किया। दूसरा पक्ष है इतिहास की कथा का कि जदों असी गुरु पातशाह का इतिहास सुनते हाँ, साडे मनां विच गुरु प्रति प्रेम पैदा हुंदा, भावना पैदा हुंदी, सत्कार पैदा हुंदा। तीसरा पक्ष इतिहास नूं सुनन दा इह भी है कि जदों गुर इतिहास की कथा सुनते हाँ, उस वक्त सतगुरां दे सरवण दर्शन हुंदे आ सन और फिर सानू प्रेरणा मिलती है कि सतगुरु जी ने जो अपने जीवन दौरान किया है, असी उस मुताबक अपने जीवन नू ढालना है। इसे करके गुरु घरां विच परंपरा कि शाम के समय इतिहास की जिहड़ी कथा हुंदी है, ये परंपरा ये मर्यादा कोई नवी नहीं चली। ये मर्यादा श्री गुरु अंगद देव साहब जी तो चली है। शाम वेले इतिहास की कथा होनी, ये मर्यादा गुरु अंगद देव पातशाह तो चली है। सब तो पहला भाई बाला जी ने खडूर साहब की धरती ते महाराज गुरु अंगद देव साहब जी नूं गुरु नानक साहब की साखी सुनाई। उथों फिर शाम के समय इतिहास की कथा की मर्यादा चलती है। गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की कथा की परंपरा तकरीबन पौने 200 साल तो 1900 संमत बिक्रमी विच भाई साहब ने कथा संपूर्ण की सी। भाई संतोख सिंह जी ने कुछ सालों बाद हर एक गुरु घर दे विच इस कथा का प्रवाह चले। सो साडे वड्डे भाग ने कि सानू गुरु साहब जी की कथा सुनन का सुभाग प्राप्त हो रहा है। धन गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह जी महाराज जी दियां 2 सगाइयां होईयां ने। एक डल्ले पिंड दे रहण वाले भाई नारायण दास जी की सपुत्री जिन्हां दा नाम है सत्कारयोग माता माता दमोदरी जी,
ਦੂਸਰੀ ਸਗਾਈ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਕਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੜਾ ਪਛਤਾ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੱਟ ਕਲਾਵਤ ਮਰਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਿਛਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਤਬ ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਆ ਬਿਲੰਦ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਿੜਾਵ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਖ ਲਖ ਪਿਤ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉਠੇ ਸੋ ਦੇ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸਗਾਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 2 ਸਗਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਗਾਈ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਤੋਟਕ ਚੰਦ ਜਨਨੀ ਗਨ ਤ੍ਰਿਅਨ ਬੀਚ ਹੋਤੀ। ਔਰ ਇਧਰ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਭਾਲ ਜਗੀ ਵੱਡ ਭਾਗਰਤੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਤ ਬੰਧਨ ਕੇ ਤਿਸ ਥਾਨ ਚਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਔਰ ਧਾਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਪਲੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਪਦ ਮੰਦੇ ਮੰਦ ਤਰੇ ਤਰਨੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੱਬ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦੇ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਹੈ।
तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। महाराज जी की चाल बड़ी सुंदर है, बड़ी सोहनी सोहनी चाल महाराज जी चलते हैं ना। वड लोचन ते कुटलै बरनी। और गुरुदेव दे नेत्र बड़े विशाल ने, मोटियां मोटियां अखां ने महाराज छेवें पातशाह दियां। जिस वल भी वेखदे ने उन्हां दे सारे दुख हर लेंदे हन, जिस वल भी तकदे ने उन्हां दे पाप दूर कर दिंदे हन। जुत सुंदरता बो शोभ तरे। महाराज सच्चे पातशाह जी दे शरीर विच अत दी सुंदरता है, और वो सुंदरता गुरुदेव दे तन ते शोभनीक हो रही है। कर पौर बिके तब जाए बरे। महाराज जी अपने घर आए, महलां विच आए, महलां दे जिहड़े दरवाजे ने उस दरवाजे विच सतगुरु जी ने प्रवेश कीता है। गन त्रियन देख विशेष सुखंग। हुण घर विच जिन्नियां इस्त्रियां इकट्ठियां सन माता गंगा जी दे कोल, उन्हां सारियां इस्त्रियां ने महाराज जी दे दर्शन कीते हन। हर खाए बिलोकत चारु मुखंग। सतगुरां दा सोहना मुखड़ा तक के सारियां दे मनां विच बड़ी खुशी है, सब दे हिरदियां विच बड़ा भारी आनंद है। कर जोर नमो सब तारत। सब ने हथ जोड़ के महाराज श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं सीस झुका के मत्था टेकिया। महाराज जी नूं बड़े अदब नाल नमस्कारां सब ने कीतियां हन। गुर नंद गुरु सो विचारत। और सारियां इस्त्रियां ये विचार करदियां कि सतगुरु जी गुरु अर्जन देव साहब दे सपुत्र हन। ये जान के कि गुरु नंद हन, गुरु पुत्र हन। हालांकि उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब गुरु नहीं सी, केवल गुरु पुत्र सन। पर संगत ने जिन्नियां इस्त्रियां सन उन्होंने महाराज जी नूं गुरु पुत्र जान के नमस्कार कीती कि गुरु दे साहबजादे हन। खालसा जी गुरु के साहबजादे सत्कार योग हन। अज तां जिहदे भी मन च कोई फुरना आउंदा उसे तरह बोलण लग पैंदा है। ये पंक्ति सुड़ा के कि दिल खोटे आकी फिरन, कर पीरों कन मुरट्टी है। उस वक्त बाबा श्री चंद जी के संबंध दे विच इदां दे बोल बोलण लग पैंदे। खालसा जी वो गुरु पुत्र हन। पुत्री कौल ना पालियो कर पीरों कन मुरट्टी है। जे एक बच्चे ने अपने पिता दा गल बचन नहीं मन्निया, इहदा मतलब ये नहीं कि वह बच्चा अपने पिता की संतान नहीं रह जाता। इदां तां सैकड़े सिख सन, हजारां सिख सन, उन्हां विचों केवल गुरु अंगद देव साहब नहीं पास होना सी, गुरियाई उन्हां नूं ही मिलनी सी। सो इस करके कई बाबा श्री चंद जी के संबंध विच माड़ी शब्दावली वरतदे जो नहीं वरतनी चाहिए। गुरु पुत्र हन, ठीक आ। धीरमल वर्गियां ने वधीकियां कीतियां है तां ओह भी गुरु नंद सी, पर उन्हें जिन्ने खोटे कर्म कीते धीरमल ने, बाबा श्री चंद जी के इतिहास विच है तां ऐसा किते नहीं आउंदा कि बाबा श्री चंद जी महाराज जी ने किते गुरु घर के विरोध विच कोई काम कीता होवे। उन्होंने सगों गुरु नानक साहब का लाया होया जिहड़ा सिੱਖੀ का बूटा है ਉਹਦਾ विस्तार कीता, ਉਹਦਾ होर प्रचार कीता। चार धूणे ला के चार ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ चार अगे मुखियां ਚੱਲੀਆਂ ने वो बाबा श्री चंद जी ने चलाइया। सैकड़े महापुरुष उदासीन महापुरुषों के विचों होए बाबा बनखंडी जी वर्गे, बड़ी बड़ी उच्च कोटि के बाबा प्रीतम दास जी वर्गे जो श्री अमृतसर साहब ब्रह्म बूटे अखाड़े के महंत सन, बड़े बड़े महापुरुष होए। सो अज जिहदे मन च जो आउंदा वो बोलण लग पैंदा। विचारवान हो के बोलना चाहिए। बोलण तो पहला सोचना चाहिए कि असीं जिस स्टेज ते बोल रहे हाँ साडा बोलिया सैकड़े लोकां तक जांदा। कईयां दे मनां विच दुबदा खड़ा करेगा। दुबदा पाउणी नहीं है, दुबदा कढणी है। वेखो इत्थे हालांकि गुरु हरगोबिंद साहब उस वेले गुरु नहीं सी, गुरु नंद सन, गुरु पुत्र सन, पर संगत दे मन च बड़ा सत्कार सी।
ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਸਭ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਤ ਗੰਗ ਉਮੰਗੈ ਸੰਗ ਪਿਖਿਓ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਬੰਸੈ ਕੋ ਅਵਤੰਸ਼ ਲਖਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੰਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਵਤੰਸ਼ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਦ ਬੰਦਤ ਕੋ ਗੈ ਅੰਕ ਲਿਓ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੈ ਜਾਏ ਕਯੋ ਜੋ ਆਨੰਦ ਪਇਓ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਗਾਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਖ ਸੂੰਗਤ ਤਾਰ ਦੁਲਾਰ ਕਨੋ। ਬੜਾ ਦੁਲਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਰੰਗ ਲਈ ਨਿਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਨੋ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਤ ਜੀਵੋ ਪੁੰਜ ਬੇਗਨ ਹਨੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਜੀਵੇਂ, ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਜੀਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇਤ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਨੋ। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਆਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਸੀਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ, ਨਿਮਕ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਅੰਕ ਬਿਠਾਏ ਸੁਨੰਦਨ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਰ ਪਿਖਿਓ ਜਗ ਬੰਧਨ ਕੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਦਨੀਏ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇਤ ਵਧਾਇਨ ਕੋ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈ ਦੀਰਘ ਸੰਕਟ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋ। ਔਰ ਅਸੀਸ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਮਿਲ ਕੋ ਅਬਲਾ ਪਗ ਕੰਚ ਛੁਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਲੋਕਤ ਕੇ ਸਿਰ ਨਮਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਗੀਤਨ ਗਾਵਤ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟ ਪੂਕਨ ਚਾਰੂ ਸੁਹਾਵਤ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮ ਹੋਤ ਪਇਓ ਉਤਸਾਹ ਮਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੋ ਪੁਰ ਮੋਦ ਜਹਾਂ ਸੋ ਕਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰ ਮਿਲੇ ਅਵਲੋਕਨ ਕੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਖਾਏ ਗਏ ਸਭ ਓਕਨ ਕੋ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਗਨ ਮੰਗਤ ਕੋ ਤਨ ਦੀਨ ਮਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਤੇ ਜਾਚਕ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਹੂੰ ਜਸ ਕੀਨ ਗਏ ਸੋ ਜਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਨਰ ਬਾਜ ਬਜਾਵਤ ਜੇ ਗਿਨ ਕੋ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਰ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜਈਏ ਹਨ। ਸਮੁਦਾਇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਲੇ ਧਨ ਕੋ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬਜਤਰੀ ਹਨ ਵਾਜੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਂਤ ਬਿਤਾਏ ਭਲੇ ਦਿਨ ਕੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਖਾਨ ਅਰ ਪਾਨ ਸੋ ਜਾਮਨ ਕੋ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਤੇ ਸੁਖ ਸਾਥ ਸਬੇ ਤਬੋਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਈ ਜਬੋਂ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਗਮਨਿਓ ਤਬੈ। ਤਿਜਨਾਈ ਲੈ ਸੰਗ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੀ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਨਾਈ ਸਨ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਦੁਖਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਲਤ। ਭਇਓ ਜਾਏ ਮਨ ਭੰਗ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭੰਗ ਨੇ, ਮਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੋਟਕ ਛੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਮਨੋ ਵੱਡ ਕਾਟ ਪਇਓ। ਏਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਸਮਬਾਨਿਕ ਚਿੰਤ ਬਿਲੰਦ ਲਿਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਘਟ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੈ। ਉਦ ਤੇ ਉਹ ਜਨ ਬਾਗ ਲਗਾਵਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਚਿਤ ਛੀਨ ਲਈ ਪਛਤਾਵਨ ਕੋ। ਆਏ ਤੇ ਬਗੀਚਾ ਲਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਬਾਗ ਲਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਏਦਾਂ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਸ਼ੁਭ ਮੇਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡ ਭੰਗ ਪਇਓ।
ਔਰ ਬੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮ ਦੋਇਨ ਬੀਚ ਬਿਗਾੜ ਕੀਓ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਚੰਦ ਕਿਓ ਤਿਮ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੁਨਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਵਾਕ ਬੋਲੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫੜ ਮਿਲਿਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਕੁਵਾਕ ਕਬੂਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਏ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੈਲੇ ਕੁਵਾਕ ਪਨਿਓ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਮ ਸੋਚਤ ਬੋਲਤ ਸ਼ੋਕ ਤਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ ਚੰਦੂ ਜਾਂ ਤੈ ਪਿਆਨ ਕਰੇ ਔਰ ਇਧਰ ਚੰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ ਕੀਓ ਇਧਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਗਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਬ ਆਏ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗਇਓ ਡੱਲੇ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਰ ਜੋਰ ਕਈ ਬਿਨਤੀ ਗੁਰ ਕੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ ਯੋ ਉਰ ਕੋ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਿਓ ਬੁਲਾਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਬੁਲਾ ਲਓ। ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠ ਮਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ ਦੋਸ਼ਨ ਦਿਓਸ ਬਤਾਏ ਜਬੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਮੋਦਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਵਿਆਹ ਉਮਾ ਤਬੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਓ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਨ ਜੇ ਵਸਤੂ ਮੰਗਵਾਏ ਤਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਉਤਮੈ ਸੁਨ ਕੇ ਘਰ ਜਾਏ ਅਬੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਕੱਠੀ ਗਨ ਸੋਜ ਕਰਾਏ ਸਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ। ਸੁਨ ਪਾਸ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੋਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਮਿਥੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗ ਪੰਨਿਓ ਜੁਗ ਮਾਸ ਬੀਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ
ਹੋਏ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਦਸਮੀ ਸੋਹਿਤੇ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਗਾਈ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਧ ਦਿਵਸ ਆਏ ਤਬ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਭਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਰੁੱਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸੁਧਰੋ। ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਦਿਨ ਸੁਧਵਾਏ ਕਰ ਸੋਨਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹਰਖਤ ਭਇਓ ਖਰੇ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ ਭਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੁਕੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। तो भाई नारायण दास जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। तोटक चंद देव आयस जाओ आवास अबे। महाराज जी मैनू हुण आग्या दिओ। भाई नारायण दास जी ने बेनती की, महाराज मैनू आग्या दिओ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਗਨ ਸੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉ ਸਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤਤਕਾਲ ਗਇਓ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤ ਪਇਓ। ਔਰ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਹੈ ਡੱਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਉਸ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੁਟੰਬੈ ਸੰਗ ਕਇਓ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਆਨੰਦ, ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਚਾਉ ਆਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਮਨ ਮੋਦ ਲਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਜ ਭਾਗ ਵਿਸਾਲੇ ਧਨ ਲਖੈ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਏ ਸਰੂਪ ਵਿਖੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਸੰਗਰੈ ਸੋਜ ਕਰੰਤ ਪਏ। ਹੁਣ
ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਤ ਵਿਆਹ ਉਛਾ ਆਨੰਦ ਲਏ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗੇ ਸੰਗਤ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਮਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਜਨੇਤ ਚੜੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾੜੇ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸੋਭੀਏ। ਗੁਣ ਜੰਝ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹੈ, ਗੁਣ ਜੰਝ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹੈ, ਪਰਖ ਮੋਹਣੀਆਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਮੰਗਾਏ ਉਮੰਗਤ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਪਕਵਾਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪਿਤ ਥਾਨ ਥਪਿਓ ਹਰ ਮੰਦਰ ਕੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿਤ ਪੂਜਨ ਕੇ ਚਲ ਸੁੰਦਰ ਕੋ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਏ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਥਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੰਗੇਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਚੰਗੇਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਪੀਰ ਸੋ ਸਾਥਮਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਇਕੱਠ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਪੌਰ ਪਹੁੰਚਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਰ ਅਨੇਕ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਨਿਜ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਗੰਗ ਚਲੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰ ਅਗਰ ਪਾਏ ਪਛਾਤ ਇਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ 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 ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਹੀ। ਸਭ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਕੇ ਦਵਾਰ ਨਮੋ ਕਰਕੇ। ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਦਛਨ ਦੀਨ ਸਭੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ,
ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ। ਸਭ ਹੋਏ ਖਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਸੋ ਝਰੀ। ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁ ਧੂਪ ਤੁਖਾਵਤ ਦੇਵਤੇ। ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੁਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਮਹਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੇਵਤ। ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਾਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੂਹ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਔਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇਹੋ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰੰਭਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਪਿਖ ਮੰਗਲ ਕੋ ਹਰ ਖੰਤ ਹਿਓ। ਔਰ ਮੰਗਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਭਿਬੰਧਨ ਕੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਭਿਵੰਦਨ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੋ। ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਭ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਜਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮ ਗੰਗ ਲਿਏ ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਕੋ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੁਕ ਬੰਦਤ ਹੈ ਜਗ ਬੰਦਨ ਕੋ। ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਦਨੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਆਏ ਨਿਕੇਤ ਆਨੰਦ ਪਰੀ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਰੀਤ ਹੁਤੀ ਸਭ ਹੀ ਸੋ ਕਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਦਿਓ ਸਭ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ। ਔਰ ਮਠਿਆਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਊਚ ਜੋ ਨੀਚ ਗੁਰੂਪੁਰ ਮੈਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਠਿਆਈ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਮ ਮੰਗਲ ਓ ਕੁਲ ਰੀਤ ਜਿਤੀ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਖਾਏ ਕਰੀ ਤਬ ਗੰਗ ਤਿਤੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਸ ਫੈਲਤ ਪਾਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਮਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਮਹਿਮਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਨ ਲੈ ਉਚਰੰਤ ਜਹਾਂ ਸੋ ਕਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਜ ਮੰਗਾਵਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਸੋਜ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਤ ਵਿਆਹ ਆਵਾਸ ਰਖਾਵਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਗ੍ਰਾਮਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਲੇਤ ਪਾਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਿਓ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਨ ਪਾਸ ਮਸੰਦਨ ਕੇ ਸੋ ਗਏ।
ਗੁਰੂ ਘਿਓ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰ ਪੂਰਨ ਮੈਂ ਤਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਮਹਾਨ ਮੰਗਾਏ ਲਿਓ। ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖੰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਡ ਬਾਸਨ ਲੈ ਕਰ ਪੂਰ ਤਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਘਿਓ ਤੇ ਖੰਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਗਨ ਮੇਵਨ ਕੀ ਸੋ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਮੇਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਮੇਵੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਜੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੁਹਾਰੇ, ਗਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਕੇਤਕ ਮੋਲ ਲੀਏ। ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਲਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਆਦਿਕ। ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਸਤਰ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਸੂਖਮ ਅੰਬਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਨ ਜਾਤ ਪਟੰਬਰ ਲੀਨ ਪਲੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਲਾਗ ਜਰੀ ਬਹੁ ਭਾਵ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਔਰ ਮਸੰਦਨ ਕੋ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਪੈਚ ਅਨੇਕ ਬਿਲੰਦਨ ਕੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਦੇਨ ਬਨੇ ਹਿਤ ਮਾਨ ਕਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਸੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕੌਣ ਗਿਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ। ਦੋਹਰਾ ਦਿਨ ਜਾਨ ਸਮੀਪ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੀਨ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਨ ਅਧਿਕ ਸੰਚੇ ਕਰਿਓ ਜੈ ਕੈ ਧਨ ਗਨ ਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਧਨ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਨ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰ ਲਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਤੇ ਗੰਗਾ ਧਾਰ ਉਮੰਗ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਆ ਲਖ ਚੌਂਪ ਚਿਤ ਕਰਤ ਅਧਿਕ ਗਨ ਰੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕੋ ਧਾਰ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬ ਵਸਤ ਸੰਚੇ ਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਿਤ ਸੰਗਤ ਕੇ ਦੇਨ ਕੋ ਕਰਨ ਸਮੂਹ ਆਹਾਰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਛਕਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆਏਗੀ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅਨ ਬਸਨ ਭੂਖਨ ਪਲੇ ਕੀਨ
ਦੀਨਸ ਸਗਰੇ ਤਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਧਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੀ ਸਨ ਚੰਦੂ ਦੇ, ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ